አሁን ተጣብቋል አሁን አይላቀቁም ተዋቸው እኔ አሁን ስለመጣው አሁን ይላቀቃሉ ምን ማለት ነው የሱዳን መተት ሀገር ቤት እያለው አሰርቼባታለሁ ድግምት ተጣብቃለች አሁን እኔ ስለመጣው ይላቀቃሉ ተረጋጋ እያልኩ አይደል እንዴ ተረጋጋ ምንም አላደረገም ተረጋጋሽ አንተ ተነስና ውጣ በፈጣሪ ስም ወራደ ባለጌ ተነሳና ውጣ እያልኩ እሺ እንግዳችን ሰላም ነው እንዴት ነው እስኪ ለኛም ለተመልካቹም ግልጽ እንዲሆንልን ራስን በማስተዋወቅ ጀምርልን ስሜ ግርማ እባላለሁ ከባለቤቴ ጋር ሱዳን ነበር የምንኖረው አሁን ደግሞ ወደ አዲስ አበባ መተን መኖር ጀምረናል ማለት ነው ይሄንን ይመስላል ሱዳን ነበር የምንኖረው ሱዳን ከአንድ ጓደኛዬ ጋር ነበር እየሰራን የነበረው ሱዳን ለመኖር ሳይሆን ከሀገር የወጣሁት በዛው በሱዳን ወደ አውሮፓ ወደ ሊቢያ ምናምን በሊቢያ አርግቼ ወደ አውሮፓ ምናምን ለመውጣት ነበር ያሰብኩት እዛ ፕሮሰሱ ሲራዘም ጊዜ ሱዳን ላይ ኑሮዬን አርግቼ መኖር ያለ በጓደኞቼ ምክንያት አሁን አብራኝ ያለችውን ባለቤቴን አግኝቻት እዛ መኖር ጀመርን ከዛ በኋላ ከተጋባን ከተወሰነ ቀናት በኋላ በቃ እዚህ ሰው ሀገር ላይ ከመንኖር ወደ አዲስ አበባ ሄደን ለምን እንደ አዲስ ኑሮ አንጀምርም ብላኝ ወደ አዲስ አበባ መተን መኖር ጀምረናል ማለት ነው እስኪ ከባለቤት ጋር የተገናኛችሁበት አጋጣሚ ትነግረኛለህ አጋጣሚ እኔ መጀመሪያ በአካል አላቃትም ነበር ያው ጓደኛዬ እዛው ሱዳን እያለን ጓደኛዬ ሱቅ ምናምን ስትመላለስ ጓደኞች ያሳዩኝና ካዩዋት በኋላ ወደድኳት ማለት ነው ከዛ ተያይዘን ከተጋባን ከጥቂት ጊዜ በኋላ ብዙም አልቆየንም ሱዳን ላይ ወደ አዲስ አበባ ተመለስን ማለት ነው እሷን ምን አይነት ምክንያቶች ላይ ተባተ ልትጠራጠራት ያደረገ አሁን እንኳን ከጥርጣሬ አልፎ እርግጠኛ ወደሆነበት ነገር ላይ ደርሻለሁ ማለት ነው እዛም ሱዳን እያለን ተጋብተን ብዙን ጊዜ ሳንቆይ አንድ ጨለማ ላይ ከአንድ ወጣት ጋር ተሳሳማዩዋትና ያው ምንም ማድረግ አልቻልኩም ከዛ በኋላ ግን ወደ ሀገራችን እንመለስ ተለኝ ደስ ብሎኝ ወደ ሀገሬም ለመመለስ የበቃሁትኝ ከዛ ከሰውየው ትርቃለች ይሄ አመሏ ይተዋታል ብዬ ነበር ሐሳብ ያደረኩት ግን አዲስ አበባም ከመጣን በኋላ ወደ ሀገራችንም ከተመለስን በኋላ ደካማ አመሏ አልተዋትም ያው አለቀቃትም ባለፈውም እንዲሁ በተመሳሳይ መስቀል አደባባይ ጋር መናፈሻ ላይ ቁጭ ብላ ከአንድ ወጣት ጋር ተቃቅፋ እየተጫወተች አዩዋትኝ ያንንም እንዳላያልፈ ቤት ላይ ወደ ቤት በመመለስ ጊዜ ማታ ላይ ዛሬ ከቤት አልወጣሽም ወይ ብዬ ጥያቄ አቀረብኩላት በፍጹም አይንን ግንባር ያርገው ከቤት አልወጣውም አለችኝ በጣም አዝኛለሁ ግን ዋጣ አርግቼ ስሜቴን ተቆጣጣሬ ዝም አልኩኝ ከዛ ጊዜ ግን በኋላ ስልኳን አስጠለፍኩኝ መውጫ መግቢያውን ስልኳን አስጠልፌ መከታተል ጀመርኩኝ ማለት ነው እና እንዲሁ በተመሳሳይ አሁን ደግሞ በቀደም ደግሞ ከአንድ ልጅ ጋራ እንደምትወደው ይባስ ብላ እንደምታፈቅረውና አሁን በቅርቡ በቤት ያምጥቼ ጋብዛለሁ ምናምን እያለችው ነበር ያንን ሰምቻለሁ ሌላው ቀርቶ ለኔ ራሱ እንደባላተኝ ምንም አይነት ጥሩ ስሜት የላትም ይሄንን ነገር በቃ ያሳስበኛልና ያንን ልጅ ደግሞ አሁን በቅርብ ቀጥሬ እቤት አመጣዋለሁ የሚለውን ነገር ከሰማው በኋላ ደግሞ በቃ በጣም ራሴን መቆጣጣር ነው ያቃተኝና ይሄንን ነገር ያያየውባት ስለሆነ ጥርጣሬ ከጥርጣሬ አልፎ እርግጠኛ ወደመሆንበት ነገር ላይ መጥቻለሁ ማለት ነው ግን እሷ ለኔ ግን የምታስመስለው በጣም እንደምትወደኝ እንደምታስብልኝ ነው የምታስመስለው ግን ምንም አይነት ነገር እንደዚህ ብቻ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ Ashama harka fuuneen jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota feenettu nagaa waaqayyoo kalitti jirtan hundumatti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani galata waaqayyoo baay'eetti nagaa jira hundumti keessanuu akka nagaa taatan immoo abdiin qaba waaqayyo biyya keenya nagaa nu haa taasisu kan dhukkubsatee kan hidhamee
rakkoon garaagaraa isaan mudate waaqayyo rakkoo keessaa isaan habaasu obboleewwan keenya biyya Oromaa keessattis dararamaa jiran waaqayyo biyya isaaniitti isaan deebisu akkasuma obboleewwan keenya Beerut keessatti biyyi Beerut qorumsa garaagaraatiin qoramaa jirti argaa jirtanii obboleewwan keenya nuuf haa eeguu jechuun jaaladha. Egaati Feenet guyyaarraa maal qabattee dhuftinaa jechuu dandeessanii egaa wanta biyya keenya keessatti raawwatame hin beekne ani dhagayeetis argeetis hin beeku jechuudha. Biyya keenya keessatti wanti akkanaa kuni dhugaa wanta hedduu nama saalfachiisuu fi wanta hedduu nama rifachiisu jechuudha. Duraani wanta fiilmiidhaan ilaalaa jirru wanta biyyoota garaagaraa irratti biyyoota akka Masrii fi Ameerikaa kana irratti argina garuu biyya keenya keessatti argineetis dhageenyeetis hin beeknu. Biyya keenya keessaa magaalaa Finfinnee jedhamtu magaalaa guddittii Itoophiyaa akkasuma natti fakkaatee dhiifama wal gongoruu baadhee kana kan raawwatame jechuudha. Egaati viidiyoo kanarratti hojjedhuun ture garuu barumsa namaaf ta'a kan jedhu tokko yeroo irraa abbaa manaa ofiitis amananii wajjin jiraachuun hedduu ulfaataa jira. Akkasuma immoo haadha manaatis amananii wajjin jiraachuun hedduu ulfaataa jira jechuudha. Bara dhumaa kan jedhan sun kanaadha. Bara dhumaa kanarra caalee hin jiru jechuudha. Kanaaf bara dhumaatirra jirra. Haati manaa abbaa manaatiif amanamaa hin jirtu. Abbaa manaa haadha manaatiif amanamaa hin jiru. Akkasuma kanarra darbeetu haadha manaa isaatirratti Suudaanii irraa matatii irratti hojjetee akka isheen biyya keessatti hamilee ishee cimu taasisee jira. Garanumaan gara viidiyoo isin dabarsee walitti deebina jechuudha viidiyoo kanaan booda. ጎረቤትስ ማገር ጉድ ይበል አንተ ነው እኮ ማፈሪያው አንተም ከሷ አትለይ ማፈሪያ ነው ማለት አንተ ራስህ ማፈሪያ አንተ ሚስትህ እንደዚህ ታደርጋለህ እኔ ግርማቸው ማደረግ አንተ አራዳኛ ላይ ተጠቀምክ ማለት ነው የሚመለከተን ነገር በማያገባ ጉዳይ ማገባጠሩ ማረጋውን ማክሰው ነኝሽ አያገባ በቃ ልክ ነው ቀደም ዝም ያልኩህ አውቄ ነው ሰራውልሽ በሰው እጅ ግን አንድ ቀን ተጠፋለህ እሺ ነው ለዛ ቁጥበል ባክ ቁጥበል በገዛ ቤት ይሄው የተከበረች ሚስቴን ግቢ ነይ ምንድነው ምን ሆናችሁ ነው ምጫጫታው ምንድነው ሰራውላት ምንድነው እኔ ግርማቸው እንኳን ለዚህ ዲቃላ ለማንም መተርፋለሁ ግቢ እናያት እቺ ታማኝ ሚስቴ ተጣበቀች ምንድነው ጉዱ ደግሞ እንደዚህ ምንድነው ገና ምን አይተሽ ምን ጉድ ነው ወራችሁ ምንድነው በእናንተ አልገባችሁ ይሄው አጣፈቋታ ያልተያዘ ሰው ግልግል ያውቃል ይሁንና ጉዷል አንተ አፍህን ለምን አትዘጋም ሰራችልኝ ሰራውላት አፍህን ዝጋ እና አፍህን ዝጋ አጣፋሻለሁ እስኪ አንተ አይመለከትህም ምንድነው ምን ሆናችሁ ነው አይ ምንም በቃ ታሪክ ምንድነው ታሪክ ደግሞ ምንድነው ደግሞ ከመቼ ነው አንገጀት ሀገራት ታነሽ እንጂ ቅድስት የተነሽ ነው ካሜራ ተሰጥቷል ካሜራው ምንድነው ቅድስት ተነሽ ወይ ምን አረሳ ታነሽ እንጂ ቅድስት ምንድነው ጉዱ ምን ሆናችሁ ነው ምንድነው አንድ ጊዜ ባካችሁ እንትን ጠርተናል የሚረዱ ሰዎች አጋዦች ስለጠራን ባካችሁ በዚህ መንሻረሳ ነበር አይተንም ማናቀኛ ምንድነው ሽቅድስ ሰምተን ማይተን ማናቀ በስማ ምን አይነት ተባካችሁ እንታለ ኧረ ትልቅ እንደዚህ ምን ታሪክ ነው ምን አይነት ታሪክ ምን አይነት እንትን ነው የሚረዳ ሰው ጠርተናል አሁን ይደርሳሉ በቃ እንትን በሉ ታረጋሉ ባሏ ነው እንደዚህ ያደረገበት ምን አርጓት ነው ያልተያዘ ሰው ግልግል ያውቃል አንተ ውጣ ሂድታ ቆራሻ ውጣ አንተ ውጣ አየሻ ማንነቴ የኔ ታማኝ ባለቤት ጉዷ ሚስቴ አንተ አፍህን ዝጋ ውጣ ከዚህ በኋላ እንዳትናገረኝ አይን እንዳላጠፋ
ኧረ ጉድ አይነት ታሪክ ነው ማለት ምን አይነት ኧረ ተከበረች ልጅ ነበረች እሱ የሆነ ሰው ጠርተናል ሰው እባካችሁ ሰውን ነው ደግሞ እንደዚህ ታምረኛ አይተንም ሰምተንም አናውቅም እንደዛ አይነት ሁላችሁም እንደተመለከታችሁት በዛ ሰዓት ላይ እነዛ ወጣቶች ገቡና ያው እንዳለ እስከ ማለት ከስር እንትኑን የሶፋውን መቀመጫ ፍራሹን አደረጉና ከላይ እነሱን እስከ ከታች እስከ አንሶላቸው ነው አንስተው ያስቀመጧቸው ከዛ በዛ መልኩ አድርገው ብዙ ወጣቶች አካባቢ ሰዎች ነበሩ እነሱም ደግሞ ተባበሩ ያዙ ውጭ ላይ መኪና መጥቶ ነበር ወደዛ ነበር ይዘናቸው ወጣ ነው ገና ሰራልሻለሁ እገልሻለሁ ያልታዘዘው ተለግደል ከኛ አንቺ ማለት ምንድነው የምታየው ወይኔ ይዳንተ ከቤት ይወጣልኝ ባለጌ ይረዛ አፋለን ብለህ ደግሞ ታወራለህ ምንድነው ልጅ ምንድነው የምታየው ምን አይነት ስርዓት ነው አዋረድኳት እንዳዋረደች ያዋረደ አንተ ቁጭ በል ለዚህ አትረዳት እስኪ እዛ ቁጭ በል አረ ምንድነው ላባታ ምንድነው ጉድ እንዳይነት እኪ ወይኔ እንደዚህ ነበረች ስርዓት ያላት አንድ ግቡ መጥቷል ልጆች ግቡ ነው በእናታችሁ ያው ስሯ ተጋለጸ ባለባባይ የተከበረችው ሚስቴ ነው የተከበረችው ሚስቴ ነው ይኸው እንደዛ ነው ጉድ አይተናናል ግቡና ይኸውላችሁ አይን አይቶ ልብ ይፈርዳል ለግፍ የደረስን ደግሞ ምንድነው ጉድ አንተ ደስ አይልም የሚያስጠላልሽ ክፍታፍ ነው ያለ ያዘ ሰው ግልግል አዝበሪ አጠፋሻለሁ ገና ቶሎ በመኪናው እዛ ጋር ነች ከፍ አድርጉ ብድግ ከኋላ ጋር ያላችሁት አንሳ ያዝ አሪፍ ያዙ ውሰድ ያዙ አንሱ እስከፍ አድርጓቸው አታሰቃያችሁ
በሩን ክፈቱ ከውስጥ አንድ ሰው ሌላ ሰው ግባ ኋላ ወንበር አንተ ዝም በል አፈላ እንዳልመታሽ ስድ ተዛንና ያገኝ ሰዎች ቆሻሻ አንተ ነው አናግራለሁ ወግል እናወራለን ኦፕ ይሄ ነገር አይነሳም ከፍ ዝጉት ይሄድ መኪናው እናንተ አብራችሁ ሂዱ እናንተ ገና አጣፋሻለሁ ናወዘር በላ ግባ ዝም በለው ሂድ አንተ ግባ አንተ አይደለ እንዴ ዋናው አቀናባሪ አንተ ቆሻሻ ማፈሪያ አንተ ገለሃለሁ አይነን ነው ማረጃለህ አንተ ምንም የሚመለከት ጉዳይ የለም የታዘዝከውን ስራ ሰርታል አንተ ይዘላ አንተ ቆሻሻ አገባ መሽ ማለት አንተ ራስህ ሽሙዋለ እንሂድ በዛ ሰዓት ላይ ለማንሳት እነሱን በጣም የሰው ጥረት ስለነበረ ደስ የሚለው ነገር ይሄን ጫጫታ ሲሰሙ የአካባቢ ወጣቶች መተው ነበር ግን ይሄን ነገር ጭራሽ ያመነም ሰው የለም ሁለቱን እንዴት ይሆናል ብለው ለማላቀቁላ ሞክረው ነበር ግን ውስጥ ላይ የማይሆን ነገር ነው ውስጥ ላይ እንደዛ ሁላ ተሞክሯል ማለት ካሜራም አይቀርጽም ይሄን ነገር ግን ውስጥ ላይ ለማላቀቅ ወጣቶቹ ሞክረዋል ምናምን ግን በጣም በተለይ ወንዱ ላይ ስሜት ነበርና ትንሽ አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነበርን ያለነው ከዛ ምንድነው ያለውን ነገር እንደዛው እንደተቀመጡ እኔ ጓደኞች አንዳንድ ስለነበሩ እነሱን በጠየኳቸው መሰረት ያው እዛ አካባቢ ያለው ሆስፒታል ይዛቸዋቸው ሄዱ ነበር ያሉ እንዳሉ እንደዛ እንደነበሩ ከስር አንሶላው እንደዚህ ተነሳና እንትኑ ላይ ማዳበሪያው ላይ ተቀመጡና ከዛ ለአራት ለአምስት ነው የያዙት እኔም ያገዝኳቸው ነበር እንደዛ አድርገን ይዘናቸው ወጣን ግን ያው ሰው በጣም ተደናግጦ ነበር ምንድነው ይላል ተጠግቶ ያለ በአብዛኛዎቹ ደግሞ ሰዎች መጠጋት መቅረብ አልቻሉም ካሜራውን ሲያዩ ምናምን ብቻ ሌላ ነው የመሰላቸው ይሄ ነገር እንደተፈጠረ ወይም እንደተጣበቁ የጠረጠረ ሰው አልነበረም ምክንያቱም ይሄ ካሜራ ምናምን ሲያዩ እንደ ፊልም አድርገው ነበር ያሰቡት ግን እንደዛም ሆኖ መኪና ውስጥ አስገባናቸው ትንሽ ከባድ ቢሆንም ያው ዶልፊን መኪና ውስጥ ነበር ውስጥ ላይ አስገባናቸውና የተፈጠረው ነገር ሁላችሁም አይታችሁታል ልክ በሩ ጋር እንደውም ስንደርስ ከቁጥጥር ውጭ ነው ቢሰውየው ጋር ልጣላ ነበር እንዴት እንደዚህ ታደርጋለህ ዝም በል ነው ያልኩት እንደዛም ሆና ሴት እየተሰቃየች ማለት ሊሰድባት ሊናገራት ይፈልጋል እንደዛም ሆና እየገባች ሊያዋርዳት ሰዎች ተመልከቱ እዩት ተመልከቱ እየጮኸ ሰው ከዛ በላይ እንዲመጣ እንድትዋረድ ነው የሚፈልገውና እንዴት እንደዚህ ታደርጋለህ ተውስለው እኔንም ለመማታት ቃጣው ያው እዛ አካባቢ የነበሩ ሰዎች ይዘውት ያዙት ልጅየው ምናምን ነገርና እንደምንም አስገባናትና መኪናው ተንቀሳቀሰ ግን እኔም አብሬ መሄድ ስላለብኝ ቶሎ ብዬ ያው ካሜራማኑ ከኋላ ቀረ ገብተን ሄድን ግን ምንድነው እየሄድን ነበር የተወሰነ ከተጓዝን በኋላ ወደ ሆስፒታሉ አካባቢ ደርሰናል ኦሬዲ ልንገባ ነበር ሆስፒታል ውስጥ ግን ያቃሰተ ድምጽን ሲሰማው ዞርኩኝ ሲዞር ምንድነው ከኋላ ላይ ብቻውን ተቀምጦ ማለት እሷ እዛው የነበረበት ወንበር ላይ ወደ ኋላ ተኝታ እንትን ብላለች ፊቷን ሸፍኗለች እንደማልቀስም ነገር እያለች ነበር ማለት በጣም ውስጧን ተሰምቷታል
የተፈጠረው ነገር ደግሞ በምንም ላይ በቃ የፈለገ መጥፎ ሰው ቢሆን ሰውየው ያ ነገር እሱ ላይ መፈጠር የሌለበት ነገር ነው በጣም ከባድ ነገር ነበርና እሷም እያለቀሰች ነበር ተሸፋፍና እሱ ደግሞ ጥግ ላይ ሆኖ አንሶላውን ከላይ ያለው እንትኑን ሸፈነውና ከስር ሸፍኖት በጣም የሆነ ሰውነቱ ይንቀጠቀጣል ህመም ስቃይ ውስጥ እንደሆነ ያስታውቅ ነበርና በዛ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ተላቀው ሳያቸው ሆስፒታል ውስጥ መግባታችን አግባብ ነው ብዬ አላሰብኩም ምክንያቱም ይሄ ነገር ከገባን ወደዛ ሌላ ነገሮች ወይ ደግሞ እንደዚህ ሆኖ ነበር ምናምን የሚል ወሬ ዛም ውስጥ እንዲነሳ ስላልፈለኩ በቃ ሁለቱንም ዙሬ ደህና ናችሁ ብዬ ለማዋራት ሞክሬ ነበር ግን ልጅቷ ምንም ልታወራኝም ፊቷንም ገልጣ ልታሳይ ፍቃደኛ አልነበረችም በቃ እያለቀሰች ነበር በጣም እያለቀሰች ነበር በቃ ራሷን እስከ መጥላት ደረጃ እንድትደርስ ነው ያደረጋት ሰውየው የምር በጣም በድሏታል እና በቃ በጣም ተጎርታ ነበር ፊቷንም ልታሳይም ፍቃደኛ አይደለችም እኔም ደግሞ አልጫናትም በቃ ከዚህም በላይ የሚያስደርግ ነገር ስለሆነ በቃ ተረጋጊ ራስሽን ጠብቂ ብዬ ወንዱን እንደምንም አግባብቼ መኪናውን አስቆምኩና እሷ አጠገብ ተቀምጬ እያጽናናሁት ነው አግባብቼ ለማዋራት ሞክሬያለሁ ግን ያው የተወሰኑ ምላሾችንም ቢሆን እሱ ሰጥቶኛል ግን ይሄ ሰውዬ ማለት ነው እቺ ልጅ ከዚህ በፊትም ሌላ ሴራዎችን እንደሚያስይርባት ሲቀጥል ደግሞ እቺ ልጅ ከሱ እንድትርቅና መለያየት ከሱ ጋር እንደምትፈልግ ይነግረኛል ይሄ ልጅ ማለት ነው ይሄ ልጅ ቆይቷል ተዋውቃቸው እዚህ ልጅ ጋር ይሄን ሰውዬ ከማግባቷ ወይም ከመገናኘታቸው በፊት ይተዋወቁ ነበር እና እሱ ሲያወራኝ ምንድነው ያለኝ ግን ይሄን ሰውዬ እንዲፈታኝ ማለት እንዲፈታ ተጠይቀው ነበር ምክንያቱም ቤት ውስጥ በጣም ያሰቃያታል ይሄ ሰውዬ እኛም ማናውቀው ነገር እውነት ይሁን አይሁን ግን ወደፊት እቺ ልጅ ስቱዲዮ ጠርተን ቃል ምንገባላችሁ ነገር አውሩተናት ያለው ነገር ለእናንተ ምናሳያችሁ ይሆናል ተረጋግታ እስከዛም ግን እቺ ልጅ ተከታትለን ወይንም ደግሞ ካጠገቧ ምንሆንበት ነገር የተመቻቸ ቦታ ላይ ምትሆንበት ነገር አመቻችተን ራሷ ላይ ምን ታደርጋለች የሚለው ነገር ስለማናውቅ እኛም የገባንበት ነገር ስለሆነ እስከመጨረሻው እስከምትረጋጋ ድረስ አብረናት እንሆናለን ብለን ወስነናል ግን እሱ ሲነግረን ምንድነው ያለው እንደ ፍታኝ ትለዋለች ግን ይደበድባታል ይመታታል ሲቀጥል ደግሞ ምንድነው አፍሽን ዝጊ ምናምን ያለ ያስፈራራታል ምናምን ነገር ግን ይሄ ሁላ ነገር ከጀርባ እንደነበረ እሷ የምታውቀው ነገር የላትም ግን እሷ ምንድነው የምታውቀው እንደማይወዳት ታምናለች እንደማይፈልጋት ታውቃለች ይሄን ነገር ታውቃለች ፍታኝ ትለዋለች እዚህ ልጅ ጋር ግን ይሄ ሰውዬ ጋር ከመገናኘታቸው በፊት የነበረ ግንኙነት ነበራቸው ግን ቤተሰብ ነው እነዚህ ልጆች አገናኝቶ እንዲጋቡ ያደረጋቸው እቺ ልጅም ያለ ፍላጎቷ ነው ይሄን ሰውዬ ያገባችው ማለት ነው እንደዛም ሆኖ ይባስ ብሎ ግን እሷን ለማዋረድ መሞከሩ ልክ ነው ብዬ አላስብም እሷን ብትሆን ይሄን ነገር ማድረጓ ልክ ነው ይያልኩ አይደለም ግን እሷ ጋር ይሄ ነገር ማይሆን ከሆነ ፍታኝ ካለችው አንተ ጋር ተስማምቼ መኖር አልችልም ካለችው መፍታት ነው እንጂ ወይ ደግሞ ቤተሰቦቹን አናግሮ ከሷ ጋር የሚለያይበትን ነገር ማመቻቸት ነው እንጂ ከጎን ሌላ ሴራ ሲሮ እቺ ልጅ ህይወቷን ማበላሸት ይባስ ብሎ ማሳፈር ማዋረድ ራሷን እንድትጠላ ማድረግ አግባብ ነው ብዬ አላስብም ይሄ ካንድ ኢትዮጵያዊ የሚጠበቅ አይደለም ጨካኝ አረመኒ ሰው አረመኒ የሚባል ጨካኝ ሰው የሚያደርገው ስራ ነው ይሄ ስራ ማለት ነው እና በጣም ነበር ያዘንኩት ልጁንም ተረጋጋቢ ለማረጋጋት ሞከርኩ ራስህን እንትን በላልኩት ያው እሱ ላይ ትንሽ ስሜት ነበር ህመም ነበር የህመም ስሜት አለው የተሰቃየ እንደሆነ ግልጽ ነበር ግን በቃ ምንም ቢሆን እንዳታስቡ ፊታችሁም እንደማይታይ ነገር በቃ ማለት ያለው ነገር አስረዳው እሷ ልታወራ ፍቃደኛ አይደለችም ፊቷንም ማየት አልቻልኩም ግን እሱ ግን በቃ ተረጋጋቢ ልብስ እንደምንም አስመጥቼለት ከዛ መኪና ሳይወርድ የሱ ደህንነት የሚጠበቅበት ቦታ ይዘነው ወስደነው እዛ አረጋግተነው ተቀምጠን አብረነው በቃ ያለው ነገር አውርተነው ነው ራስን በቃ አረጋጋ በቃ ተጨናነቅ ምናምን ብለው ጭራሽ ልጁን ያሰብነው በሌላ ነበር ግን ያላሰብነው ነገር ነበር ያለው ነገር አስረድቶናል ግን ከሷ መረጃ መሰብሰብ አልቻልንም ምክንያቱም ያለችበት ሁኔታ ሁላችሁም ተመልክታችሁታል በጣም የሚያሳዝን ልብ የሚነካ ነገር ውስጥ ነበር የነበረችው በዛ ሁኔታ ላይ ስለነበረች እኔም ለማናገር አልተጫንኳትም ዝም ብዬ እሱ ልጅ ማለት ልጁ አብሯት ያለው ማውራት ስለቻለ እሱ እንደምንም ተጠግቻ አይዞ ይያልኩ ልብስ ማስመጥቼለት ሰጥቼው ያለው ነገር ተቀምጠን ትንሽ አውርተን ነበር እንደነገርኳችሁ ካሜራማኑን ተተነው ነበር የመጣነው ከኋላ ስለነበረ እኔ ደግሞ በዛ ሁኔታ ላይ የግድ ካሜራ መምጣት አለበት ብዬ አላስብም ያ የተፈጠረው ነገር ድንገት ስለነበረ ያለው ነገር
ዙሬ ማውራት ነበረብኝ እነሱ ግን በመለያየታቸው ደስ ብሎኛል ግን አንድ ነገር ተረድቻለሁ ይሄ ሰውዬ መተት ያሰርችባታል እቺ ልጅ እና አሁን እናንተ ሄዱ ያለው ክፍል አንድ ላይ ካያችሁት መተት እቺ ልጅ ያሰርችባታልና አሁን እኔ ስለመጣሁ ትንሽ ቆይተው ይላቀቃሉ ወይ ይለያያሉ እና እናንተ ሄዱ ያለው ነገር በቃ እውነት እንደሆነ አየ ነው ማለት እኛ ሆስፒታል ወስደን ዶክተሮች ላይ ምናምን የሆነ እንዳያቸው ብለን ነበር ያሰብነው ግን እሱ እንዳለው ግን ከመጣ በኋላ ትንሽ ቆይተዋል ሰዓታቶችን ቆይተዋል ግን እንደዛም ሆኖ እነዚህ ልጆች ሆስፒታል አካባቢ ስንደርስ ሳንገባ ተለያዩ ምን አይነት እኔ በጣም የሚያስደነግጥ ነገር ነው ምንም ማሰብ አልችልም ማለት በሰዓቱ ያለው ሁኔታ በጣም አስደንጋጭ ስለነበረ ለማሰብ ለማስተማል በቃም ሰልስሎ የሆነ ነገር ለመፍጠር የሆነ አጋጣሚ ለማመቻቸት በጣም ይከብድ ነበርና በቃ በጣም ነበር ያዘንኩት በሁኔታዎቹ በጣም ያሳዝናሉ በተለይ ደግሞ ከሁሉም ደግሞ እነዚህ ልጆች ያሳዝናሉ እቺ ሚስት በጣም ታሳዝናለች እንደዚህ መሆኗ ይባስ ብሎ ጎረቤቶች ራሱ ያሉትን ሁላችሁም ተመልክታችኋል እንዴት ሰፈራችን ላይ ታዋረደናል ጥሩ ሰው አልነበርክ እንዴት እንደዚህ ታደርገናል ለካ ሰውየው ማለት ነው እኛንም ልክ እንዳታለለ ጎረቤቶቹንም አታሏቸዋል ቅረጽ የቻልነው ያንን ብቻ እንደሆነ ሁላችሁም አይታችሁታል ከዛ በኋላ ለመቅረጽ ግን ትንሽ አዳጋች ነበረ ግን ቃል የምንገባላችሁ ነገር እኛ እንደምንም ብለን ልጅቷን አሁን ብቻዋን አንተዋትም በዛ ሁኔታ ላይ ባለፈው የተሰራው ቪዲዮ ላይ ወንድማችንን ተመልክታችሁታል ራሱን እስከ ማጥፋት ደረጃ ደርሶ ነበር ያ ነገር በዚህ ልጅ ላይ ቢፈጠር ብለን ስላሰብን ከዚህ በኋላ አብረናት ነው የምንኖረው ማለት ደህንነቷ መቼም እዚህ ሰውዬ ጋር አብረሽ ኑሪ አንላትም በዚህ ሁኔታ ላይ ደህንነቷ የሚጠበቅ ቦታ ላይ አስቀምጠናት እየተከታተልናት ራሷ ላይ የሆነ ነገር እንዳታደርግ እስከምትረጋጋ ድረስ ጓደኞቻችን አብረዋት ነው እንዲያጽናኗትና ራሷን የምትሆንበትን ነገር ለእቺሪት ከተረጋጋች በኋላ ግን ፕሮሚስ የምንገባላችሁ ነገር ስቱዲዮ ላይ ጠርተናት ያለውን ነገር አውርተናት መጽናናትም ካለበት እናንተና አጽናንተ ማለት በእናንተ ፊት ልጅቷን አጽናንተናት